महिमा लेख शरण गुरु ब्रह्म महिमा लेख शरण गुरु ब्रह्म महिमा लेख शरण। ब्रह्मावधूत प्राणबंधु बाबा महिमा आभासरे उल्लेख करिछन्ति जे गृही और सन्यासी किपरि ब्रह्म समाधि लाभ करिपारिबे ताहा प्रांजल भावरे दर्शाइछन्ति। सत्य महिमा धर्म रे जाति भेद नाही कि मूर्ति पूजा नाही। पूज्य लेखक एठारे एहा मध्य प्रतिपादित करिछन्ति जे प्राचीन काल रे वैदिक हिंदू सनातन धर्म रे एही निराकार परम ब्रह्म को ही एकमात्र सृष्टिर मूल कारण रूपे स्वीकार करा जायछि। जेतेबेले सेतेबेले हिंदू धर्म रे जाति भेद और मूर्ति पूजा मध्य नथिला। कालक्रमे ये प्रथा मान हिंदू धर्म रे सृष्टि हेलारू लोके विभिन्न देवादेवी को निजर कामना वासना रे परितृप्ति पई पूजा कले और एक अद्वितीय एकेश्वर निराकार परम ब्रह्म को पासोरी पकाइले। तेणु वर्तमान हिंदू धर्म प्रकृत हिंदू धर्म नुहे। उपरोक्त प्रथा मान को बाद देई मूल हिंदू धर्मर निराकार परम ब्रह्म को पुनः प्रतिष्ठित करबा ही सत्य महिमा धर्मर उद्देश्य। एणु ए धर्म एक नूतन धर्म नुहे, यह केवल संशोधित परिमार्जित विशुद्ध हिंदू धर्म। सत्य महिमा धर्मर उपरोक्त निराकार एक अद्वय ब्रह्मवाद जाति विहीन और मूर्ति पूजा विहीन मतवाद पृथ्वीर अन्य सबु धर्मर मतवाद सहित समान। समग्र पृथ्वी रे हिंदू यहूदी जैन बौद्ध कन्फ्यूशियन ख्रिस्टियान जोरोस्ट्रियन मुसलमान सिख और ब्राह्मण एहिपरि 10टी धर्म देखा जाए। यह छड़ा श्री अरविंद श्री दयानंद श्री शिवानंद श्री सत्यसाई परी महात्मा माने प्रत्येक एक नूतन दिग्दर्शन धर्म क्षेत्र रे देइछन्ति। एही समस्त धर्मर जन्मभूमि एशिया महादेश और एथिरु 5टीर जन्मभूमि भारतवर्ष। केवल बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियन धर्म छड़ा आउ सबु धर्म ब्रह्म एक एवं निराकार परम ब्रह्म बोली ग्रहण करिछन्ति। बुद्ध धर्म और कन्फ्यूशियन धर्म रे ईश्वर अछंती कि नाही से विषय रे चिंता न करी समस्त मानव मान को पवित्र जीवन यापन करने को निर्देश देइछन्ति। पुणी कौनसी धर्म रे जाति भेद नाही कि मूर्ति पूजा नाही। मूल हिंदू धर्म रे मध्य जाति भेद और मूर्ति पूजा मध्य नथिला। किंतु कालक्रमे हिंदू धर्म रे जाति भेद विभिन्न देवादेवी पूजा और मूर्ति पूजा प्रथा मान सृष्टि हैला और यह आज जाए चली आसुअछि। हिंदू धर्म रे जाति भेद और मूर्ति पूजा किपरि सृष्टि हैला से संबंध रे बहु पंडित मान गवेषणा करियछन्ति। तो समस्ते प्राय समान मत पोषण करती। उदाहरण स्वरूप एठारे 3 जन पंडितंकर मत निया जाऊ। बनारस हिंदू विद्यालयर इतिहास अध्यापक डॉक्टर आल्टेकर तांकर प्राचीन भारतर शिक्षा पुस्तक रे डॉक्टर मालकम्बार तांकर अनुसंधान और अधिकार पुस्तक रे एवं डॉक्टर FJH मेके तांकर सिंधु सभ्यता पुस्तक रे समस्ते प्रमाण करियछन्ति जे आर्य माने प्रथमे कास्पियान ह्रद कूल रे वास करुथिले।
ସେଠାରେ ସେମାନେ ଚାଷବାସ କରି ଓ ଗୋରୁ ଚରାଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜମିବାଡ଼ି ନିଅଣ୍ଟ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ନାନା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ଆଉ କେତେକ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆସି ପାରସ୍ୟ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶ ପଞ୍ଜାବର ପଞ୍ଚନଦୀ ବା ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କଲେ। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ବେଳେ ଏମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମତ। ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୌର, ଆକୃତି ଡେଙ୍ଗା, ମୁଖ ଅଣ୍ଡାକାର, ଚକ୍ଷୁ ନୀଳ ଓ କେଶ ସୁନେଲି ଥିଲା। ଭାରତର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ସେ ସମୟରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଓ କେଶର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା ଆକୃତି ଓ ବାଙ୍ଗର ଥିଲେ। ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଖୁବ୍ ସଭ୍ୟ ଓ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ପାରି ହେବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହେବାରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ରହିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣରେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରାଇଲେ। ଏହା ଏକା ଦିନକରେ ହୋଇନଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏକ ସମୟରେ ଆସିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଜଣେ ଜଣେ ଦଳପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେ କେବଳ ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସୁଦର୍ଶ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର ଯୁଦ୍ଧ ଓ କୁରୁପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧରୁ ମିଳେ। ଏ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଭେଦ ନଥିଲା କି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସ୍ତୁତିର ସ୍ତୋତ୍ରମାନ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୁତି କୁହନ୍ତି। ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଶ୍ରୁତି ଥିଲା। ଏହିପରି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ପରେ ତାହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଲାଟିନ୍ ଭାଷାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଏକ, ଯଥା ସଂସ୍କୃତରେ ପିତର ଶବ୍ଦ ଲାଟିନରେ ପିଟର, ସେହିପରି ମାତର ଶବ୍ଦ ଲାଟିନରେ ମାଟର। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏକ ବଂଶ ସମ୍ଭୂତ। ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ହଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ଭାରତର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳକୁ କିପରି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପୂର୍ବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରାଜିତ ଅନେକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲେ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ଅବାଧରେ ମିଳିମିଶି ଚଳୁଥିଲେ। ଏପରି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ
ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ୍ରମେ ଏକ ମିଶ୍ର ଜାତିରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ଭାରତରେ ଏହା ଘଟୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ୟୁରୋପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଏହିପରି ଅବୈଧ ପ୍ରଣୟ ଓ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ମିଶ୍ର ଜାତିରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ହେଲେ ମିଶ୍ର ଜାତି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଖାଣ୍ଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜାତି ପ୍ରତି ଗର୍ବ ବା ଅଭିମାନ ଏକ ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନା। ଏପରି ମିଶ୍ରଣ ଯେ କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଘଟୁଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଏବେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘଟିଅଛି ଓ ଘଟୁଅଛି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପରୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ସାହେବମାନେ ଆମେରିକା ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେମାନେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରୁ ନିଗ୍ରୋମାନଙ୍କୁ ସପରିବାର କିଣି ନେଇ କ୍ରୀତଦାସ ରୂପେ ଆମେରିକାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ନିଗ୍ରୋମାନେ କଠିନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ସାହେବମାନଙ୍କର ଘର କାମ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବା ଓ ବିଲବାଡ଼ି କାମ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେଠା ସାହେବମାନେ ନିଗ୍ରୋମାନଙ୍କ ସହ ଅବାଧରେ ମିଳିମିଶି ଚଳିଲେ ଓ ନିଗ୍ରୋ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଫଳରେ ଆମେରିକାରେ ଏକ ମିଶ୍ର ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେରିକାର ଏହି ଧଳା କଳା ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ନିକୋଲସ ହାନସ୍ ତାଙ୍କ ତୁଳନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଆମେରିକାମାନଙ୍କ ଧମନୀରେ ନିଗ୍ରୋ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ନ ଜାଣି ନିଗ୍ରୋମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅତିଶୟ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନିଗ୍ରୋମାନେ ଦେହର ରଙ୍ଗରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ସଭ୍ୟତାରେ, ସବୁ ଗୁଣରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟତର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଗ୍ରୋମାନେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାହେବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଊଣା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ଅଧିକ ମେଧାବୀ। ଏମାନେ ସାହେବଙ୍କ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ତଥା ଖାଦ୍ୟ, ଗୃହ ଓ ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଗୁଣରେ ସାହେବମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କେବଳ ଯେ ସମାସ୍କନ୍ଧ ହେବେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟପି ଯିବେ ମଧ୍ୟ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାତିଭେଦ କିପରି ହେଲା, ଜାତିଭେଦ କିଏ କଲା, କିପରି କଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଆଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।